ఈరోజు ప్రొనౌన్సియేషన్ 2 సిఎస్ఎస్ 2లో కమ్యూనికేషన్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ 2లో ప్రొనౌన్సియేషన్ 2 అనే లెసన్ ఉంది. దాంట్లో ఇంటోనేషన్ అనే లెసన్లో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మీకు చెప్పా ఇంటోనేషన్ లెసన్ గురించి. అంటే టోన్స్ ఎన్ని రకాలు ఏంటి వాటి గురించి ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు. అయితే ఇప్పుడు నోట్స్ ఇస్తాను, నోట్స్ రాసుకోండి. నోట్స్ ఇస్తాను, ఆ ఇంటోనేషన్ సంబంధించిన నోట్స్ ఇస్తాను, నోట్స్ రాసుకోండి. క్వశ్చన్ రాసుకోండి. Briefly describe intonation. Briefly describe intonation. Question. Briefly describe intonation. Answer రాసుకో. Arise and fall in the voice. Fall in the voice. Arise and fall in the voice. In speaking. Voice in speaking. In speaking is called intonation. Is called intonation. A spoken sentence. A spoken sentence not only conveys the meaning, but also the mood and attitude. Mood and attitude of the speaker. Intonation therefore plays a crucial role in oral communication English language
English language English language has a number of has a has a number of has a number of intonation has a number of intonation has a number of intonation patterns 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 but the basic ones but the basic ones basic ones are basic ones are basic ones are one falling tone, one falling tone, falling tone. Second one is rising tone. Rising tone. And the third one is rise fall tone. Rise fall tone. Rise fall. Rise fall tone. Rise fall tone. Rise fall tone. Intonation also. Intonation. Intonation also. Intonation also means that intonation also means that is one of the that is one of the important important components important component speech important component speech intonation is the use of appropriate appropriate tone appropriate tone to convey meaning to convey meaning in combination in combination in combination with words words tone helps tone helps us tone helps us understand understand the gist understand the gist of the
understand the gist of the message. Message. When someone when someone asks us when someone asks us a question, when someone asks us a question, are you leaving tomorrow? Are you leaving tomorrow? Are you leaving tomorrow? Are you leaving tomorrow? The gradually rising tone, the gradually rising tone, the gradually rising tone helps us helps us helps us realize that we are we are being we are being asked a question, asked a question, asked a question, even if we don't, even if we, even if we do not, do not hear, do not hear the extract words, extract words being spoken, being spoken, being spoken, being spoken, being spoken. రాసుకోండి తర్వాత టోన్స్ గురించి తెలుసుకున్న టోన్స్ రైజింగ్ టోన్ రైజింగ్ టోన్ రైజింగ్ రైజింగ్ టోన్ రైజింగ్ రైజింగ్ టోన్ rising tone. If a statement if a statement is intended statement is intended statement is intended is intended as a question as a question arising
question arising, tone is tone is tone is used. Tone is used. It may be it may be it may be marked like this. Maybe marked like this. Example. We come this morning. We come this morning. We come this morning. If one wants, if one wants to show as much interest, as much interest, as much interest in the others person, in the others person, as in the object, as in the subject, as in the subject, then the W which question asked in a rising tone, in a rising tone. Example. What is your name? What is your name? WH questions. WH question. WH question. WH question. Next, falling tone. Next, falling tone. Next, falling tone. Second. One is rising tone, second is falling tone. Falling tone. Falling tone. Normally statements which are complete, and complete and definite, are spoken with falling tone. With falling tone.
Example. Shut the door. Shut the door. Comments. Shut the door. Comments. Fall rise to. Fall rise to. Fall rise to. Fall rise. Fall rise to. Fall rise. Fall rise. Fall rise. A third intonation. A third intonation. A third intonation. A third intonation. Pattern is fall rise to. Fall rise to. As the term itself, as the term itself, as the term itself, as the term itself suggests, suggests, it indicates, it indicates, it indicates a movement. It indicates a movement. Indicates a movement of the pitch, of the pitch, of the voice, of the voice, of the pitch of the voice from a high, from a high level, from high level to a low level, and then and then to the middle or high level, or high level. This tone, this tone generally indicates, something something which something which is not, something which is not expressed openly or directly, or something about which one has one has certain one has certain
reservation, certain reservation. Example: you are learning French, aren't you? You are learning French, aren't you? Aren't you? You are learning French, aren't you? You are learning French, aren't you? Aren't you? ఇది మనకి ఇంటోనేషన్ ప్రొనౌన్సియేషన్ 2 లో ఇంటోనేషన్ లోని క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, ఇంటోనేషన్ లోని క్వశ్చన్. దీన్ని కొంచెం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీన్ని సార్ చూడండి. అంటే బ్రీఫ్లీ డిస్క్రైబ్ ఇంటోనేషన్. ఇంటోనేషన్ అంటే ఏంటో బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఓకేనా, వర్ణించమని చెప్తున్నాను. ఇంటోనేషన్ అది ఇంటోనేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎరైజ్ అండ్ ఫాల్ ఇన్ ద వాయిస్ ఇన్ స్పీకింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంటోనేషన్. వాయిస్ ఒకసారి పెరుగుతుంది, ఒకసారి తగ్గుతుంది. మనం మాట్లాడేటప్పుడు వాయిస్ పెరుగుతుంది, తగ్గుతుంది. అలాగే పెరిగి తగ్గే వాయిస్నే ఏమంటారంటే ఇంటోనేషన్ అంటారు. మనం ఎప్పుడు ఒకేలాగా మాట్లాడంగా ఒకసారి మన వాయిస్ పెరగచ్చు, ఒకసారి మన వాయిస్ తగ్గొచ్చు. అలాగా పెరిగి తగ్గుతున్న వాయిస్ని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ఇంటోనేషన్ అని పిలుస్తుంది. ఏ స్పోకెన్ సెంటెన్స్ నాట్ ఓన్లీ కన్వేస్ ద మీనింగ్ బట్ ఆల్సో ద మూడ్ అండ్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ స్పీకర్. అంటే ఏ స్పోకెన్ సెంటెన్స్, మనం మాట్లాడే సెంటెన్స్ యొక్క విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, విధానం కానీ వైఖరి కానీ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే అది స్పీకర్ని బట్టి ఉంటుంది. స్పీకర్ని బట్టి మాట్లాడే స్పీకర్ ఏమైతే అతను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడో మాట్లాడే స్పీకర్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. అతని యొక్క యాటిట్యూడ్ కానీ, అతని యొక్క మూడ్ని బట్టి, వైఖరిని బట్టి మాట్లాడే విధానం ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. ఇంటోనేషన్ దేర్ఫోర్ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ ఓరల్ కమ్యూనికేషన్. ఓరల్ కమ్యూనికేషన్లో చాలా క్రిటికల్గా ఉంటుందంట, క్రూషియల్గా ఉంటుందంట ఓరల్ కమ్యూనికేషన్, ఇంటోనేషన్ అనేది. ఓరల్ అంటే ఏంటి? పైకి మాట్లాడటం. ఓరల్గా మనం మాట్లాడే మాటల్లోనూ, సంభాషణలోనూ, కమ్యూనికేషన్లో చాలా క్రూషియల్ రోల్ ఉంటుంది. కొంచెం చాలా కఠినమైన పాత్ర పోషిస్తుందంట. ఏది? ఇంటోనేషన్ అనేది. అంటే ఏ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అనేది టోన్ చెప్పలేము. అక్కడ సందర్భం బట్టి, మాట్లాడే విధానం బట్టి, అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఉంటుందన్నమాట. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ ఇంటోనేషన్ ప్యాటర్న్స్. మీకు ఇంత ముందు లెసన్లో చెప్పాను, చాలా ప్యాటర్న్స్ చెప్పాను. ఇంగ్లీష్ రైజ్, ఫాల్, రైజ్, ఇవి ఈ విధంగా చాలా కొన్ని చెప్పాను మీకు. రైజ్, ఫాల్, రైజ్, ఫాల్, లో ఫాల్, హై ఫాల్, ఇవన్నీ టోన్స్ అనమాట. ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. కానీ ముఖ్యంగా ఉండేదన్నమాట బేసిక్ టోన్స్ ఏమున్నాయంటే మనకి ఫాలింగ్ టోన్, రైజింగ్ టోన్, అలాగే రైజ్ ఫాల్ టోన్. ఇవి ముఖ్యమైనవి మనకి, మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి చాలా ముఖ్యమైన. మిగతాయి ముఖ్యమే, ఇవి కూడా మీకు లెసన్లో కూడా చెప్పండి. అయితే ఇంటోనేషన్ ఆల్సో మీన్ దట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాంపిటెంట్ స్పీచ్. చాలా మిళితమైన ఇంటోనేషన్ అనేది స్వరము. ఇంటోనేషన్ ఏంటంటే కంఠస్వరము అనేది కాంపిటెంట్ స్పీచ్. కాంపిటెంట్ అంటే వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది, మిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది. వివిధ రకాలుగా కాంపిటెంట్ అంటే మిక్స్ అయ్యి ఉన్న టోన్ స్పీచ్ అనమాట. ఇంటోనేషన్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అప్రోప్రియేట్ టోన్ టు కన్వే మీనింగ్. ఈ టోన్ మనం మాట్లాడే ఖచ్చితమైన స్వరాన్ని మనం తెలియజేస్తూ ఉంటాం, కన్వే మీనింగ్. ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ వర్డ్స్ ఇన్ కాంబినేషన్ అంటే కలపటంలో, కాంబినేషన్ చేయటంలో టోన్ హెల్ప్స్ us అండర్స్టాండ్ ద గిస్ట్. టోన్ మనకి దాని యొక్క సారాంశాన్ని, మనం ఏ అయితే వర్డ్స్ని మనం కలిపి
ఏ కలిపినప్పుడు ఆ కలిపిన వర్డ్స్ని మాట్లాడినప్పుడు అది మనకి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుందంటే, ఏ విధంగా అండర్స్టాండ్ చేస్తుందంటే దాంట్లో ఉన్న సారాంశాన్ని ఏ విధంగా ఉంటున్నది అనేది అండర్స్టాండ్ చేస్తున్నాం. అంటే మనం మాట్లాడే వర్డ్స్ని కలిపిన తర్వాత దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం మాట్లాడతాం, స్వరం వినిపిస్తాం ఆ మాటలు. అది మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, మనకి ఏ విధంగా అండర్స్టాండ్ చేస్తుందంటే దాంట్లో ఉన్న సారాంశం ఏంటి, మనం ఏం మాట్లాడడం, దాంట్లో ఉన్న సారాంశం ఏంటి అనే దాని గురించి మనకి తెలియజేస్తుంది అన్నమాట. అది చెప్తుంది, దాంట్లో ఉన్న సారాంశం గురించి తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటుందంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు చూస్తే దిస్ మెసేజ్ వెన్ సమ్వన్ ఆస్క్స్ ఏ క్వశ్చన్, ఎవరైనా మనం క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి, ఆర్ యూ లీవింగ్ టుమారో, మీరు రేపు పొద్దున్న వెళుతున్నారా, అది ఈ ఊరు కానీ ఈ ప్రాంతం విడిచి మీరు వెళ్తున్నారా అని అన్నారు అనుకోండి, దాంట్లో మనకి ఈ యొక్క ఇంటోనేషన్ టోన్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇంటోనేషన్ టోన్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది అన్నమాట. దట్ వై అంతేకాకుండా ది గ్రాడ్యువల్లీ రైజింగ్ టోన్ హెల్ప్స్ us రియలైజ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్. మనం క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు టోన్ రైజింగ్ టోన్గా ఉందా, ఫాలింగ్ టోన్గా ఉందా అనే దాని విషయం మనం గ్రహిస్తాం. ఎలాగ అడుగుతున్నాం, ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగామనుకోండి, ఆ క్వశ్చన్ అడిగేటప్పుడు ఏ విధంగా అడుగుతున్నా తెలుస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి మనం కోపంగా అడగచ్చు, ఒక్కొక్కసారి మామూలుగా అడగచ్చు, నార్మల్గా అడగచ్చు. ఈ అడిగే విధానం బట్టి ఆ టోన్ ఎలా ఉందనేది తెలుస్తుంది. టోన్ ఎలా ఉందా, సపోజ్ ఏదైనా మన ఇంట్లో పేరెంట్స్ మన పని చెప్పారు అనుకోండి, మీకు పని చెప్పినోడు చేయలేదు అనుకోండి, ఆ టోన్ వేరేగా ఉంటుంది. ఓకేనా? అసలు మామూలుగా నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు అడిగే క్వశ్చన్ వేరేగా ఉంటుంది, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే చూడండి ఇక్కడ, ఈవెన్ ఇఫ్ డోంట్ హియర్ ద ఎక్స్టెంట్ వర్డ్ గివెన్ బి స్పోకెన్, రైజింగ్ టోన్ చూస్తే ఇఫ్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇంటెండెడ్ యాజ్ క్వశ్చన్, రైజింగ్ టోన్ ఈజ్ యూజ్డ్. రైజింగ్ టోన్ అంటే ఏంటి? రైజింగ్ మనం ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు, ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇచ్చేటప్పుడు అది ఎలా ఉంటుందంట, ఆ క్వశ్చన్ వేసే క్వశ్చన్ రైజింగ్ టోన్లో ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక ఉద్దేశంలో మనం మాట్లాడినప్పుడు, ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దాని టోన్ ఎలా ఉంటుందంటే అది రైజింగ్ టోన్గా ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుంది? రైజింగ్ టోన్గా ఉంటుంది, రైజింగ్ టోన్గా ఉంటుందని చెప్తుంది. ఇట్ మే బి మార్క్ లైక్ దిస్, యూ కేమ్ దిస్ మార్నింగ్, ఆ క్వశ్చన్ రైజింగ్ టోన్ ఉంటుంది. డెఫినెట్గా రావాలి, యూ కేమ్ దిస్ మార్నింగ్, ఈ ఉదయం తప్పనిసరిగా రావాలి, యూ కేమ్ దిస్ మార్నింగ్, ఈ ఉదయం రావాల్సింది. ఆ టోన్లో ఉన్న వేరియేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది, టోన్లో ఉన్న వేరియేషన్ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. యూ కెన్, if one wants to show as much interest in the other person as in the subject, then why question asked in the rising tone. ఒకవేళ మనం మాట్లాడేటప్పుడు వాంట్స్ టు షో ద యాజ్ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద అదర్స్ పర్సన్, మనం ఇతర పర్సన్తో మనం ఇంట్రెస్ట్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి ఇంట్రెస్ట్ మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు మనం క్వశ్చన్లు వేస్తూ ఉంటాం. ఎదరు వ్యక్తి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్గా మన తెలియని విషయాలు మనం క్వశ్చన్స్ వేస్తాం. వై క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద రైజింగ్ టోన్, ఆ రైజింగ్ టోన్తో అడుగుతూ ఉంటాం క్వశ్చన్స్, ఆతృతగా, ఉద్దేశపూర్వకంగా మనం అడుగుతూ ఉంటాం. ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే స్లోగా మాట్లాడతామా, చెవిలో మాట్లాడతామని ఉంటుంది కదా. ఏదైనా ఒక ఎదటి వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నప్పుడు క్వశ్చన్ రైజింగ్ టోన్లో మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే వై క్వశ్చన్ ఇది, వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్, నీ పేరేంటి అని అడుగుతాం. ఇది రైజింగ్ టోన్ అనమాట. వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్, తర్వాత నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఫాలింగ్ టోన్. నార్మల్లీ స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ కంప్లీట్ అండ్ డెఫినెట్ స్పోకెన్ ఇన్ ఫాలింగ్ టోన్. అంటే స్టేట్మెంట్స్ ఏదైనా సరే మనం కంప్లీట్గా డెఫినెట్ ఖచ్చితంగా మనం స్పోకెన్లో మనం మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఫాలింగ్ టోన్ అంటాం. ఓకేనా? నార్మల్లీ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఆర్ కంప్లీట్ అండ్ డెఫినెట్ ఆర్ స్పోకెన్ విత్ ఫాలింగ్ టోన్. షుడ్ ద డోర్, కమాండ్. మీరు ఫాలింగ్ టోన్, రైజింగ్ టోన్, ఫాలింగ్ టోన్, రైజ్ కాల్ టోన్స్లో మీకు చెప్పినాయి ఏముంటాయని ప్రిపోజిషన్స్, గ్రామర్ ఉంటుంది అందులో చెప్పాను మీకు. ఓకేనా? అందులో ఏముంటాయి? కమాండ్స్, ఆర్డర్స్, రిక్వెస్ట్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయని చెప్పాను.
ఓకేనా. అదేవిధంగా ఫాలింగ్ టోన్ ఏంటంటే షుడ్ ద డోర్, అందులో కమాండ్ కూడా ఉంటుంది. ఫాలింగ్ టోన్లో కమాండ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఫాల్ రైజ్ అంటే థర్డ్ ఇంటెన్షన్, a third intention pattern is the fall rise tone. As the intern suggests, it indicates the movement of the pitch voice from high level to low level. ఈ ఫాలింగ్ రైజ్ టోన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఏదైనా మనం ఎవరితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంట, రైజ్ ఒకసారి లో అవుతుంది, ఫాలింగ్ టోన్ ఒకసారి హై అవుతుంది, ఒకసారి ఫాల్ అవుతుంది. దీన్ని ఫాలింగ్ రైజ్ టోన్ అంటారు. ఫాల్ రైజ్ అంటే ఒకసారి మనం మాట్లాడుతూ రైజ్ ఫాల్ అవ్వచ్చు, ఒకసారి ఏమవుతుంది రైజ్ అవ్వచ్చు. దాన్ని మనం ఏం చూపించినప్పుడు ఫాల్ రైజ్ టోన్ కింద చూపించాం లెసన్. ఓకేనా. ఇది తర్వాత మనకి లెసన్ రేపు ఏం లెసన్ అనేది రేపు మీకు నెక్స్ట్ స్పోకెన్ స్కిల్స్ 2 చెప్తున్నాను, స్టార్ట్ చేస్తాను. స్పోకెన్ స్కిల్స్ 2. ఓకేనా. సారీ, స్పీకింగ్ స్కిల్స్ 2ని స్టార్ట్ చేస్తాం.